गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की कमोलक रचना है श्री अष्ट गुरु चमत्कार। उस दे भाग दूजे विच साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के जीवन प्रसंगां दा वर्णन है। आओ प्यार नाल सरवण करन दी कोशिश करिए जी। पहला है गुरु दर्शन। पंजाब दे दरिया वीरां दी निक्की भैण वग रही है ब्यासा, पर अज उछालियां विच है। इस दे पानियां दा रंग भी बरसाती है, जो बढ़ चढ़ के वग रहे हन ते करारे कपर भी पै रहे हन। इस दे कांगी वेग विच कख कूड़ा करकट रुड़े चले आ रहे हन ते उलट बाजियां लैंदे त्रिखे वेगी भज्जे चले आ रहे हन। हाँ, अशांत हैन अज ब्यासा दे पानी, मानो लव लई अतृप्त माया दे मनोवेग विच, होर लैण दी लालसा विच, होर अशांत हो कंडे किनारे भंदे तुरे जा रहे हैं। देखो गोइंदवाल लागे इस दे किनारे पास एक निक्के जे टिले उत्ते श्री गुरु अमरदास जी वाली छन अजे छाई खलोती है। इस दे अगे वधवें छप्पर हेठ खड़े हन बाणी दे बोएथ दोहिता जी श्री गुरु अर्जन देव जी। हाँ, खड़े होए अशांत पानियां दे वेग नूं वेख रहे हन। चाहे वह रहे पानी अशांत वग रहे हन, पर उन्हां नूं वेख रहा है शांत सरोवर हिरदा, निर्मल, अडोल ते गंभीर। इस अडोल हिरदे सरोवर विच निक्की निक्की विचार तरंग काम कर रही है। यह है ब्यास, बे जमा आस, यानी बिना आसा नाम वाली, जो ब्यासा होर दी आसा विच अज अशांत हो वह रही है। अशांति है सो अज लव लई अतृप्ति दी, ज्यों ज्यों होर मिले होर वधे। किधरों संतोख दा टिकाव आवे टिके, नितरे ते रसमई हो जाए। आत्मा दाता है, माया ग्रहणी है, लैंदी पकड़दी ते अरज ही रहंदी है। शांत रस, हाँ शांत रस है प्रभु दी प्रीत दा मार्ग। शांत रस दा सथाई भाव है निर्वेद, मनो त्याग दा भाव। इसनूं फल लगदा है शांत रस, जो हुंदा है प्रभु दा प्रेम, आत्मा दा परमात्मा नाल प्रेम। वाहिगुरु प्रेमी दी मुश्किल दा हल अनेक वेर त्याग विच आउंदा है। गुरु पितामह जी फरमाउंदे हन, त्रै गुण माया मोह पसारा, सब वरतै आकारी। तुरिया गुण सतसंगत पाइयै, नदरी पार उतारी। मलार महला तीजा। दूजा है दस्तार बंदी। धन श्री गुरु रामदास जी श्री अमृत सरोवर दा पूर्ण ताल खुणवा के, विचाले दे थड़े ते जोतां जगा के, सोहणे रंग ला के, जगत जलंदे दे तारन लई हरमंदर दी थां मिथ के, उत्ते बैठ के शब्द सोहेले दा चक्कर चला के सदैवी रस भर गए इस टिकाणे। इत्थे कुछ समा सोहणे दीवान सजदे रहे। अपनी आयु दे अंत समय सरोवर तो आप जी अचानक गोइंदवाल आ गए ते इथों सच्चे घरां नूं चाले पा गए। गुरियाई दा छतर अर्जन नूं दे के गुर अर्जन थाप गए। साडी समझ गोचरा करने लई ओ कौतक, जो तदों आत्म मंडलां विच ते आत्म रंगां विच वरतिया सी, भट्ट जी ने ऐं एक सवैये विच अंकित कीता है। देवपुरी में गयो आप परमेश्वर पायो, हर सिंहासन दियो श्री गुर तह बैठायो। रहस कियो सुरदेव तोए जस जय जय जंपै, असुर गए ते भाग पाप तिन भीतर कंपै। काटे सो पाप तिन नरों के गुरु रामदास जिन पायो, छतर सिंहासन पृथ्वी गुरु अर्जन को दे आयो। सवैये महल्ले पंजवें के। जिस अपने तुल कीते नूं छतर सिंघासन गुरियाई दा दे गए हन, ओ गुरु अर्जन देव जी गोइंदवाल बैठे हन।
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭੱਜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਹੌਰ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਾਵਲੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਏ ਹਨ। ਗੱਦੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਆਦਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਆਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਮੇਣਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੱਗ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਪਰੰਤੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੱਗ ਉਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਛਤਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਿਰਾਦਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਚਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੱਗ ਬਣਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਨਿਰਾ ਬਿਰਾਦਰੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਗਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ। ਵਿੱਚੇ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੱਗ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲੋਂ ਉੱਠ ਚੱਲੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਕ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਸਾਕ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਾਲੇ ਨਾਨਕੇ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੱਤਕ ਕਰਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚ ਸੋਚੀ ਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਉਂਤ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਨਿਰਵੈਰਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਓ, ਭੋਗ ਪਿਆ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਤੇ ਪੱਗ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਹੱਥੀਂ ਧਰੀ ਗਈ। ਤਦ ਆਪ ਉੱਠੇ, ਪੱਗ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਪਾਸ ਜਾ ਖੜੋਤੇ। ਸੋਹਣੇ ਸੁਰੀਲੇ ਗੱਲੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਮਨ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਿਰਦਾ ਵਸਦਾ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਵੀਰਨਾ ਆ ਲਓ ਪੱਗ, ਇਹ ਸਜਾਓ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੇ। ਵੀਰਨ ਵੀਰਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਲਓ ਸਜਾਵਾਂ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਵੀਰਨ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਗ ਖੋਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਬੰਨਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਧਰਮ ਮੇਘਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀਤਲ ਬਦਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਠੰਡਾਂ ਦੇ ਮੀਂਹ ਵਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੰਗਤ ਅਸਚਰਜ ਹੋ ਕੇ ਠਰ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਂ, ਇਹੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ। ਸੋਹਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈਤਾ ਤੋਂ ਵਿਗੜਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਤੇ ਨੇ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਠੰਡ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਓਏ ਦਾਤੇ ਦੁੱਖ ਕਾਟਨ ਹਾਰ, ਜਾਂ ਕੈ ਸੰਗ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ। ਹਾਂ, ਤੁਰੋਂ ਜੋ ਆਏ ਸਨ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ। ਪੱਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਸਨ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਤੋ ਗੁਣੀ, ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਠਰਦੇ ਗਏ। ਇਹ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਇਹੋ ਨਿੱਕਾ ਪੂਤ ਸੀ ਗੁਰਗਾਦੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਲਾਇਕ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਸਮਰੱਥ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਟਿਕਿਆ ਸੀ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਪੁਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਥਾਨ, ਕਰੈ ਸਰਾਹਨ ਗੁਣਨ ਮਹਾਨ, ਨਿਰ ਅਹੰਕਾਰ ਸ਼ਾਨ ਚਿਤ ਧੀਰ, ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਨੈ ਲੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ, ਸਕਲ ਗੁਣਨ ਤੇ ਜਾਣਿਓ ਨੀਕਾ, ਪਿਤਨੇ ਪਰਖ ਕੀਨ ਤਬ ਟੀਕਾ। ਅਰਥਾਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਹੰਕਾਰ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਧੀਰਜ ਵਾਲੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਦੀ ਰਤਾ ਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ। ਜਦ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਤਦ ਹੀ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਅਗਲੇ ਦਿਵਸ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈ, ਰੀਤ ਅਨੇਕ ਉਪਾਇਨ ਲਿਆਈ, ਸਭ ਬਿਰਤਨ ਸੁਨ ਨਿਰਨੈ ਕੀਨ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੋ ਸਤਗੁਰ ਚੀਨ, ਬਿਰੰਤ ਅਕੋਰਨ ਅਰਪ ਅਗਾਰੀ, ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੰਧਨ ਧਾਰੀ, ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਹੀ, ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਇਹੀ ਨਿਹਰਹੀ,
हेर हजारन धन को आयो, जरियो न पृथिया जरियो रिसायो, रयो उपाय करत बहु तेरे, को सिख सेवक गयो न नेरे, दिवस आगले पुन सिखाए, देख प्रथम ज्यों तिन अर पाए, दूर दूर की संगत आवें, श्री अर्जुन को शीस निवावें, कितक दिवस देखत दुख होवत, अपनो महा अनादर जोवत, दोष मोहरी आदक केरा, बिरद आदक सिख पेर कनेरा, जरत हृदय ने चलत उपाई, मोटिक भेट एक नह आई, सिख संगत को ए परमावे, श्री अर्जुन को कह पुजवावें, मुझ आछो ने यहाँ बसावो, जाओ संदासर बिखे पुजावो, इम विचार दुख पाए कनेरा, श्री अमृतसर गमन्यो फेरा। श्री रामदासपुरे पहुँच के प्रिथी चंद जी ने सूली खान नूं मिलन दी ठाणी, जो अजकल कुछ फौज सणे माजे वाल आ रहा सी। उस नाल मिल के उसनूं कुछ अमोलक वस्तां दित्तियां ते मित्रता दे संबंध वधाए। फिर अपनी लोड़ दसी कि छोटे भरा ने गद्दी जोरी खस लई है, वड्डा मैं हाँ, दस्तारबंदी दी रस्म पिता जी दे चलाने ते मेरी होई है, उस दे विरुद्ध मैनू लोड़ पई ते मदद कीती जाए। सुलही ने हाँ कीती। इस प्रकार दे परस्पर बचन हो के प्रिथी चंद जी प्रसन्न चित्कार आए। उधर गुरु अर्जन देव जी कुछ महीने गोइंदवाल रहे। हुण आपने सोचा कि रामदासपुर चलीए ते पिता जी दी आगे अनुसार सरोवर नूं पक्का बनाइए ते अमृत सरोवर दे विचकारले थड़े जिथे गुरु रामदास जी आरजी बंगला के शामियाना ला के जोतां जगा गए हन, पक्का मंदिर हरी मंदिर साज के आग्या दी पालना करिए। आद गुरु जी तो दूजे सतगुरां नूं ते दूजे तो तीजे ते तीजे तो चौथे ते चौथे तो इस उन्हां सेवकां नूं आग्या हुंदी आई है त्रै पदां विच, पुरखा पंथ करन। सो पंथ दी कायमी, उन्नति ते जगत सेवा दे कारज दे सिरे चाड़ने लई इस मंदिर दी साजना ते हरि सेवन हरि पूजन दी अठपहरी मर्यादा कायम कर दईए। इस प्रकार दी विचार आप दे निष्काम जगत प्रेम दी आप नूं रामदासपुरे ले आई। याद रहे कि तदों नवीं नगरी दा नाम रामदासपुर या रामदासपुरा सी ते सरोवर दा नाम जो चाहो कच्चा सी पर खुणिया गया सी ते उपरों आ रही रोही दा पानी भी विच भरिया होया सी, अमृतसर सी। तीसरा है अशांति दी लहर पछाड़। हाँ जी, श्री गुरु अर्जन देव जी श्री रामदासपुरे आ गए। जगत तारन दी अकाल पुरख जी दी सेवा दी कार निभावण ਅਤੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਟੁਰੇ ਤੇ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੇ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਨਵੀਂ ਵਸੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਇਕੱਦ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਅਰਜ਼ ਕਲਵਾਈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਆਪ ਨੇ ਟੋਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿਓ। ਦਿਆਲ ਮੂਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨਵੇਂ ਵਸੇ ਗਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਸੂਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਾਸੀਆਂ ਦੇ ਚੌਕ ਦੀ ਚੁੰਗੀ ਆਦਿ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤੁਆਰੀ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖਿਮਾ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਹ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੁਛ ਆਦਮੀ ਰੱਖ ਲਏ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਕਿ ਗੱਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਮਸੰਦ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰੱਖ ਲਏ, ਕੁਛ ਪ੍ਰੇਰ ਲਏ ਜੋ ਬਾਹਰ ਉਸ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਖਬਰ ਫੈਲਾ ਕੇ ਦਸਵੰਧ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਘੱਲਣ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲ ਭੇਜਣ। ਖਿਮਾ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, हाँ खिमा सुभाव खिमा रूप श्री गुरु अर्जन देव जी चुप करके सब कुछ सहंदे रहे। अपने रंग रते हरि प्रेम हरि सिमरन विच चुपचाप लगे रहंदे। गुरियाई विदताउण तक दा कोई उद्यम ना तारदे।
ਪਰ ਲੰਗਰ ਰੋਜ਼ ਪਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਛਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਵਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਖਰਚ ਵਧੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਭਰਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਖਰਚ ਦੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਬਚਤ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੋਂ ਲਿਆਏ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਗਹਿਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਪਤਨੀ ਜੀ ਦੇ ਵੇਚੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੱਕ ਅਪੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਭੇਟ ਵੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਵੇ। ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਖਿਮਾ ਖੜਗ ਦੀ ਹੀ ਟੇਕ ਲਈ ਰੱਖੀ। ਅੰਤ ਨੋਬਤ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕਿਆ ਕਰੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਅਨਿੰਨ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਭਤੀਜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਐਉਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮਾਮਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਗਰੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਿਤ ਘੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਵਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਸ ਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਪਰਤਾਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਭਣੇਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਖਿਆਤ ਗੁਰੂ ਜਿਉਤੀ ਤੱਕ ਕੇ ਸੁਖੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੇ ਘਰ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਡਿੱਠਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਾਰਜ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਵਰਤਾਵ ਦੇਖੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲ ਸੁਣੇ। ਤਦ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਧੀਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਓ ਸੋ, ਪਰ ਕੁਛ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਵ ਤਮੋਗੁਣੀ ਡਿੱਠਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਪਈ, ਜੋ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ, ਨਾਮਦਾਨ ਲਈ, ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਕੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਮੁੜਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਪੀੜਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾ ਸਹਾਰੀ ਗਈ। ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਵੀ ਜਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਟਿਕ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅਚਰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੀ ਵਿੱਚ ਛਲਾਂਗਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰਗਾਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਖੇਤ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਟੰਕ ਅਡੋਲ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਤੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਛੰਦ ਬੈਠੇ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਹੁਕਮ, ਈਸ਼ਵਰਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਟਿੱਕੇ ਪਰ ਖਿੜੇ ਖੁਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਪੀੜਾ ਵੱਧਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਡ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਖਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਿਵਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੌਤਕ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਝ ਝਿਜਕਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੀਨ ਅਵਸਥਾ ਕਿਤਨੇ ਕੋ ਦਿਨ ਚੱਲ ਸਕੇਗੀ। ਤਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰ ਤਾ ਕੁਛ ਤਨ ਹਿਤ ਨਹਿ ਲੀਨੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਰੀ ਚਹਿ ਮਨ ਹੀਨੀ, ਸਰਬ ਬਿਕਾਰਨ ਕਰੇ ਬਿਨਾਸ, ਕਿਉਂ ਹਮ ਕरें ਦਰਬ ਕੀ ਆਸ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਚਿੱਤ ਆਈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਨਾ ਸੋ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੋਪ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੀਏ ਤੇ ਝੂਠ ਕਪੜ ਦੀ ਜੈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੀਏ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਭਾਈ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਿਦਤਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਪ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਭਾਈ ਸਾਲੋ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ, ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਆਦਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਬੁਲਵਾ ਲਿਆ
सब ने विचार करके फिर ये प्रबंध किया कि अमृतसर तो कोई 2-2.5 कोह ते सड़क उत्ते डेरा पा लिया। आ रहे सिखां या संगतां नूं उत्थे ही रोक के हाल दस देना ते संगतां ते सच विदत कर देना। जिथे प्रबंध किया उत्थे हुण गुरुद्वारा है ते उसनूं पिपली साहिब आखदे हन। इसी तरह कोई प्रबंध पूरब दे पासे ते उपर हेठां नूं भी कीते। फिर भाई गुरदास जी ने परवाने लिखे जिन्हां पर भाई बुढ़ा जी ते होर मुखी सिखां ने भी दस्तखत कीते। ये परवाने दूर दूर दखण पूरब पहाड़ पछों सारे संगतां विच घल दिते। सिखी इस वेले बलख बुखारा पूरब बंगाल दखण पहाड़ विच सारे फैल रही सी। गुरु के अनिंद ते निकटवर्ती सिखां दे उदम नाल सारी सिखी विच सच दा प्रकाश हो गया। सगों ये सुन के उचेचे सिख दूरों दूरों दर्शनां नूं आवन लग पए। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਰੱਖੇ ਮਸੰਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਸੂਗ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤਿਰਸਕਾਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪ ਅਪੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੇ ਤੇ ਢਿੱਲੇ ਨਾ ਪਏ। ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ जिस तो पिशावरी लालचंद जी, गगनदास जी शिकारपुरीए ते बहलदास जी लाहौरीए ते ऐसे वड्डे शहरां दे धनी सिख सावधान हो गए कि साढ़े सोहणे सतगुरु जी दे लंगर विच क्यों कदे टोट आवे। हुण लंगर पिछले सतगुरां दे लंगर वांगू टुर पिया। सिखां दी बेनती मन के सतगुरु जी उसी तरह दीवान विच आउंदे हन। आसा दी वार दा दीवान सजदा है। अरदासां ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੁੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਮਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋਦਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਗਤ ਉਦਾਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਦ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੀ ਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਤਾਂ ਪਕੜਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਜਗਾਤ ਜਾਂ ਚੁੰਗੀ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਸ ਆਮਦਨ ਦੇ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋਖਲਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਕਰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਦ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਰਕਰਦੇ ਤੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਤਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਆਮਦਨ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਂਝੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਹਾ ਕੇ ਉਹ ਆਮਦਨ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਪੱਟਾ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਦਾਨਾਈ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਆਦਿਕਾਂ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਸੁਚੇਤੀ ਨੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਝਬਾਲ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਕਸਰ ਝਬਾਲ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਂ ਹੇਠ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਉਦਾਲਿਓਂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਛਾੜ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸ਼ਮਨ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਛ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਘਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਸੋ ਵਾਰਸ ਅਖੀਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿਸਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।